السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ارسلان قریشی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے گروپ میری ایڈونچر کلب کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بکوٹ کے حوالے سے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بکوٹ کے حوالے سے بات کی تھی، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بکوٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ ضرور اس پورے ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنی رائے بھی کمنٹس کے اندر ضرور دیجیے گا۔ سرکل بکوٹ پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کا ایک خوبصورت مگر نظر انداز کیا گیا خطہ ہے۔ یہاں سرسبز پہاڑ ہیں، گھنے جنگلات ہیں، بہتے چشمے ہیں، مگر اس تمام قدرتی حسن کے باوجود یہاں کے لوگ بنیادی انسانی سہولیات سے محروم ہیں۔ سرکل بکوٹ ضلع ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ یہ سرکل 8 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اور انتہائی پسماندہ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی یونین کونسل پٹن کلاں ہے، جو قریباً 28 دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، مگر یہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سرکل بکوٹ کے اکثر علاقوں میں پکی سڑکوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیمار کو اسپتال لے جانا ہو، بچوں کو اسکول پہنچانا ہو یا کسی ایمرجنسی میں شہر جانا ہو، لوگوں کو میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ بارش ہو یا برف باری، یہ راستے مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پورے سرکل میں صرف ایک ہی BHQ موجود ہے، جو یونین کونسل پٹن کلاں میں واقع ہے۔ یہ عمارت سن 2005 کے تباہ کن زلزلے میں متاثر ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر نو کی ذمہ داری ایریا ڈپارٹمنٹ کو سونپی گئی، لیکن افسوس مقامی ٹھیکیداروں کی نااہلی کے باعث اس عمارت کو مکمل طور پر گرا دیا گیا، اور آج قریباً 20 سال گزرنے کے باوجود یہ عمارت ویسی ہی کھنڈر بنی ہوئی ہے۔ آج بھی وہاں ڈاکٹر کے بجائے صرف ایک ٹیکنیشین لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ نہ لیبارٹری ہے، نہ ادویات ہیں، نہ ایمرجنسی سہولت۔ کئی مریض بروقت علاج نہ ملنے کے باعث زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یونین کونسل پٹن کلاں قدرتی جنگلات سے مالا مال ہے۔ یہاں جنگلات نہ صرف ماحول کے لیے اہم ہیں، بلکہ مقامی لوگوں کے مستقبل کی ضمانت بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہاں ٹمبر مافیا رات کے اندھیرے میں درخت کاٹ کر لاکھوں کروڑوں روپے کی لکڑی اسمگل کرتی ہے۔ یہ سب مقامی ملی بھگت اور خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جنگلات تباہ ہو رہے ہیں اور ماحول تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ منشیات خاموش نسل کشی بدقسمتی سے یہیں سے ایک اور بیانناک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ منشیات کا کاروبار، چرس اور دیگر منشیات نوجوانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ نسل کشی ہے، کیونکہ اگر کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو اس کے بچوں کو نشے کا عادی بنا دو، وہ معاشرہ خود بخود تباہ ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس سرکل کے چند مقامی افراد اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہیں۔ یہ نوجوانوں کا مستقبل اور پورے علاقے کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ علاقے میں معیاری اسکولوں اور کالجوں کی کمی ہے۔ بہت سارے بچے صرف اس لیے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اسکول بہت دور ہے۔ نوجوانوں کے پاس نہ روزگار ہے، نہ رہنمائی۔ جب موقع نہیں ملتے تو غلط راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ سرکل بکوٹ میں ایک پولیس چوکی موجود ہے، لیکن عوام کے تحفظ کے لیے نہیں۔ یہ چوکی غریب، مظلوم اور عام شہریوں کی آواز نہیں سنتی، بلکہ صرف گاؤں کے امیر اور بااثر افراد کی بات مانی جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے انصاف کا دروازہ آج بھی بند ہے۔ تحریک تحفظ حقوق ہزارہ۔ سرکل بکوٹ سے اٹھنے والی ایک توانا آواز آج پورے ہزارہ میں گونج رہی ہے۔ یہ آواز ہے تحریک تحفظ حقوق ہزارہ کی۔ یہ تحریک آج ہزارہ کے 9 اضلاع پر مشتمل آبادی میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ تحریک نے اعلیٰ حکام سے واضح مطالبات رکھے ہیں کہ منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے سخت کارروائی، جنگلات سے لکڑی کی اسمگلنگ پر فوری پابندی اور غیر مقامی عناصر کے داخلے پر مکمل روک کی جائے۔ یہ تحریک حقوق کی بات کرتی ہے، کسی ذاتی مفاد کی نہیں۔ یونین کونسل پٹن کلاں میں وہ واحد بڑی سڑک ہے جو ٹھنڈیانی تا پلیئر روڈ، جو قریباً 48 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ سڑک پچھلے 25 سالوں سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جو سفر کبھی 2 گھنٹے میں مکمل ہوتا تھا، آج وہی سفر 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اسی لیے سوارگلی تا بوئی روڈ کاغذوں میں تو شاندار ہے، مگر زمین پر اس کا وجود سوالیہ نشان ہے۔ نام نہاد عوامی نمائندے اپنا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں اور عوام گرد و غبار میں سسک رہے ہیں۔
सर्कल बकोट सियाहत के अतबार से एक नहायत खूबसूरत खिता है। सरसब्ज़ पहाड़, ठंडी हवाएं, दिलकश मंजर। अगर सहूलियात होती तो ये इलाका मुल्क का एक बेहतरीन सियाहती मरकज़ बन सकता था। सर्कल बकोट की कुल आबादी करीबन 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में आबाद है। वजह साफ है, यहाँ ना सेहत, ना तालीम, ना रोज़गार, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और सहूलियात का ना होना इस बात का सबूत है कि यहाँ सिर्फ वोट लिया जाता है, हक नहीं दिया जाता। यहाँ आवाम को सिर्फ इलेक्शन के दिनों में याद किया जाता है, वोट के बाद आवाम को फिर 5 साल के लिए बुला दिया जाता है। ये सियासी धोखा नहीं तो और क्या है। खुले आसमान तले सर्कल बकोट के प्राइमरी स्कूलों में बच्चे और बच्चियाँ खुले आसमान तले शदीद गर्मी और बर्फ़बारी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ना मुनासिब इमारत, ना सहूलियात, ना मुस्तकबिल की ज़मानत। यूँ का गैर यूनियन कौंसल पटन कला में एक टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद है जो अब मुकम्मल तौर पर बंद है। आज ये इमारत मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों की पनाहगाह बन चुकी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ हज़ारा का मुतालबा है कि इस इमारत को फौरी तौर पर नीलाम किया जाए ताकि यह अड्डा हमेशा के लिए ख़त्म हो। अगर हम मेहनत मजदूरी की बात करें तो सर्कल बकोट एक खूबसूरत मगर महरूम इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहाँ के बुनियादी माइशत ज़रूरी सरगर्मियों पर मबनी है। यहाँ के लोग सदियों से ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी ही इनका रोज़गार और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का बुनियादी ज़रिया है। गंदम, मकई, सब्जियाँ और दीगर ज़रूरी पैदावार न सिर्फ इनके अपने घराने के लिए हमें बल्कि इलाके की माइशत में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन सर्कल बकोट के किसानों और किसान खानदानों के लिए सबसे कुछ आसान नहीं है। बैरूनी अनासर जो अक्सर महल्ले या गांव के बैरून से आते हैं और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस अमल से न सिर्फ मुकामी लोगों की मैशियत मुतासर होती है बल्कि इनकी समाजी ज़िंदगी भी दबाव में आ जाती है। अक्सर औक़ात ये बैरूनी मदाखलतें कानूनी या गैर कानूनी दोनों शक्लों में ज़ाहिर होती हैं, जिसकी वजह से किसान अपने हक़ के लिए जदोजहद करने पर मजबूर हो जाते हैं। सर्कल बकोट के लोग तालीम और शऊर की कमी के बावजूद वो अपनी ज़रूरी रवायात, ज़मीन की देखभाल और पानी के वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल में माहिर हैं, लेकिन बैरूनी दबाव के बाइस इनकी मेहनत अक्सर ज़ाया हो जाती है। इस सूरत हाल से न सिर्फ मुकामी मैशत मुतासर होती है बल्कि इलाके में मशक्क़ती तनाव और अतमाद की कमी भी पैदा हो सकती है। मुस्तक़बिल में सर्कल बकोट के ज़रूरी निज़ाम को बचाने के लिए मुकामी हुकूमत, इंतज़ामिया और किसानों के दरमियान मजबूत राब्ते की ज़रूरत है। ज़मीनों की हिफाजत, गैर कानूनी कब्ज़ा रोकने की कवानीन और किसानों के लिए मुअस्सर सपोर्ट प्रोग्राम्स कायम करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुकामी कम्यूनिटी को तालीम और शऊर के ज़रिए खुद मुख्तियारी की तरफ बढ़ाना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। सर्कल बकोट के लोग अपनी मेहनत और ज़मीन पर इंसार करते हुए अपनी माशी और समाजी हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कल बकोट के लोग इंतहाई बहादुर, जफाकश और मेहनती हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं। बुनियादी ज़रिया माश का काश्तकारी है, मगर अफसोस बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान हाथों में डिग्रियाँ लेकर शहरों में दर बदर फिरते हैं, कोई परेशान हाल नहीं। और मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये दस्तान सिर्फ सर्कल बकोट की नहीं, ये दस्तान है एक पूरे निज़ाम की नाकामी की, मगर साथ ही ये दास्तान है जागती हुई आवाम और उभरती हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ हज़ारा। आज उम्मीद की वो वाहिद किरण है जो अंधेरों को चीर रही है। सर्कल बकोट को खैरात नहीं, हक चाहिए। पक्की सड़कें, फ़ाल हस्पताल, ईमानदार निज़ाम, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये इलाका आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है मगर हसास महरूमी में डूबा हुआ है। अगर आज आवाज़ ना उठाई गई तो कल बहुत देर हो जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पुकार है। इसके साथ ही नाजरीन, हमारी एक और नई वीडियो बहुत ही जल्द मंजर आम के ऊपर आने वाली है, जिसके अंदर हम बहुत से लोगों के मुख्तलिफ इंटरव्यू लेंगे और कम बाला से जो उनके जवाब मिलेंगे वो भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के सामने उनको भी लेकर आएंगे। तो हमारी वो वीडियो का वेट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपके पास आने वाली है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, और ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक लोगों तक बाइज़ी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।